салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 20 январи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. агентӣ парванда доштани Баҳромовро тасдиқ кард, вале гуфт кормандонаш дар худкушии ин мансабдор гуноҳ надоранд. ҳалокати писари сардори милисияи ноҳияи Варзоб дар Суфтор, марги духтари 16-сола дар оби яхбастаи дарёи Хонақо, даъвати Зеленский аз дунё ба Украина ҳарчи зудтар ва ҳарчи бештар силоҳ фиристед. вазири хориҷаи Эрон гуфт ки Эрон ҷудо шудани Крим ва Донецку Луганскро ба расмият намешиносад. дуздии замонавӣ, боздошти духтари 18-солаи тоҷик барои ихтирои шакли нави дуздӣ. ва акнун тафсилоти хабарҳо. агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон рӯзи 20 январи соли 2023 бо нашри як изҳорот пеш аз худкушии штати бозпурсӣ аз сӯи кормандони ин идора қарор доштани сардори шуъбаи назорати кӯмакпулиҳои иҷтимоии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент Баҳромов Асадҷон муроҷиёновишро тасдиқ кард, вале гуфт ки кормандони агентӣ дар худкушии Асадҷон Баҳромов гунаҳгор нестанд, ҳарчанд дар сомонаҳои хабарӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ сабаби марги Баҳромов ба тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ нисбаташ оғоз шуда маънидод шуда истода бошад ҳам, вале бо чунин тарзи инъикос намудани ҳолати мазкур тобиши иғвоангезона дошта ба ҳақиқат номувофиқ мебошад ва марги номбурда ба фаъолияти мақомоти агентӣ иртиботе надорад. таъкид шудааст дар изҳороти агентӣ. аввалин шуда хабари худкушии Асадҷон Баҳромовро пойгоҳи хабарии бомдод нашр кард. манобеи бомдод гуфта буданд ки Баҳромов рӯзи 11 январ дар пайи даъватҳои пайдарпай ба агентии мубориза бо коррупсия худро ба дор овехтааст ва кормандони достонӣ аз ҷайбаш номаи пеш аз марги ӯро пайдо карданд. ду корманди агентиро ки номашон дар он нома зикр шуда буд таҳти пурсуҷӯ қарор доданд. агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шарҳи ин қазия дар изҳороташ тасдиқ кард ки 14 ноябри соли 2022 аз ҷониби шуъбаи минтақавии агентӣ дар водии Зарафшон нисбат ба сардори шуъбаи назорати кӯмакпулиҳои иҷтимоии раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент Баҳромов Асадҷон Мардонович бар асоси моддаи 314 қисми 1 Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне суистифода аз ваколатҳои мансабӣ, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. бо мақсади таъмини тафтиши ҳамаҷониба, холисона ва пораи ҳолатҳои кор дар доираи парвандаи ҷиноятии мазкур Баҳромов ба сифати гумонбаршуда мавриди пурсиш қарор гирифтааст. амалҳои тафтишотӣ нисбат ба Баҳромов бо таъмини риояи ҳуқуқҳои конститутсионии ӯ ва талаботи моддаи 46 Кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқҳои мурофиавии гумонбаршуда аз ҷумла ҳуқуқ ба ҳимоя ва изҳори рад намуданро пешбинӣ мекунад, роҳандозӣ гардидааст. дар рафти тафтиши пешакӣ гумонбаршаванда Баҳромов оид ба фаъолияти мақомоти таъқиби ҷиноятӣ ягон маротиба изҳори нигаронӣ накардааст. таъкид шудааст дар изҳорот, аммо меафзояд агентӣ саҳнаи 11 январи соли 2023 Баҳромов дар манзили истиқоматии худ воқеъ дар шаҳри Панҷакент, кӯчаи Шерализода 26 худро ба дор овехтааст. агентӣ бо айби кормандонаш худкушӣ кардани Баҳромовро рад мекунад, вале мегӯяд новобаста аз ин сабабҳои марги Баҳромов аз ҷониби мақомоти прокуратура мавриди санҷиш қарор дорад. Комиссияи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон хабар дод ки рӯзи 19 январи соли 2023 тахминан соати 16:30 ҳангоми гузаштан аз дарёи Хонақо ки ях баста буд, як хоҳар ва бародари 16 ва 7 сола сокинони деҳаи Гачаки ҷамоати деҳоти Деҳқонободи шаҳри Исор ба зери ях фурӯ рафтанд. бо талоши ҳамсояву писарбача аз марг наҷот дода шуд. ҷустуҷӯи духтари ноболиғ то соати 18:40 идома дорад. бидохира ҷасади ӯро 30 метр поёнтар аз маҳалли ҳодиса пайдо намуданд. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба волидони ин духтари ҳалокшуда изҳори ҳамдардӣ мекунад. ҳамзамон аз падару модарон бо эҳтиром хоҳиш менамояд ки кӯдакони худро беназорат нагузоранд. ҳатман фарзандонатонро аз хатарҳои эҳтимолии гузаштан аз оби руду кӯлҳо ки қабати начандон ғафси ях доранд огоҳ намоед. дар ҳамин ҳол нашрияи оила хабар дод ки духтари ҳалокшуда Амина ном дошт ва ҳангоми наҷоти додаронаш ғарқ шудааст. дар пайи як сӯхтор дар шаҳри Душанбе писари Рамазон Мирзозода
подполковник милиция و سردار شعبه کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی در نویه ورزوب فوتیده است. در این باره چندی از ساکنان محلی بعض پلیوز خبر دادند. آنها گفتند سوختار صبح 18 ینور در خانه استقامتی رمضان میرزازاده در حدود نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در نزدیکی نیروگاه ورزاب یا ورزاب گس رخ داده است. در سرریاست خدمات دولتی آتش نشانی وزارت کارهای داخلی خبر رخ دادن حادثه را بعض پلیوس تصدیق کردند، ولی از ابراز جزئیات حادثه خودداری نمودند. از پلیوس نتوانست از ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه در رابطه با حادثه مذکور اطلاع دسترس کند. همچنین معلوم نیست که سبب و عامل سوختار از چه است و کارمندان اداره سوختار خاموشکنی کی به جای حادثه حاضر شدند. کوشش‌های از پلیوس برای دریافت شرح رسمی از شعبه خدمات آتش نشانی نویه حکومت و شعبه وزارت کارهای داخلی نویه ورزاب به نتیجه انجام یافت. باید گفت در رابطه با سوختار یکی از خانه‌های استقامتی در حدود نویه اسماعیل سامانی 2 روز قبل در شبکه‌های اجتماعی نوار پهن گردید و به احتمال زیاد این حادثه سوختار خانه سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه ورزاب است. تم به مورد است که بنا به سردی‌های هوا در کشور حادثه‌های سوختار افزایش یافته، فوت آدمان نیز به قید گرفته شد. از جمله 14 ینور در پی سوختار منزل استقامتی یک ساکن 70 ساله خوجند به هلاکت رسیده است. همچنین 17 ینور در شهر ایسار مسجد به کام آتش رفت که سبب اساسی سر زدن سوختار خاموش نکردن فرش گرم گفته می شود. یادآور می شویم که از 9 ینور در تاجیکستان هوای سرد حکمران است و ساکنان برای گرم کردن خانه‌ها و کارگاه خود از تجهیزات برقی استفاده می کنند و مقامات عامل مذکور را یکی از سبب‌های اساسی افزایش حادثه سوختار معنیداد می کنند. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. جمهوری اسلامی ایران منطقه های غصب شده اوکراین از جانب روسیه را به رسمیت نمی شناسد. چون این اظهارات شام 19 ینور سال 2023 از زبان وزیر کارهای خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه‌اش با شبکه تلویزیونی TRT ورد صدا داد. ما استقلال و یکپارچگی کشورها را در چارچوب حقوق بین المللی به رسمیت شناختیم. به همین دلیل ما جدا شدن کریم از اوکراین را به رسمیت نشناختیم. ما اینچنین جدا شدن لوگانسک و دنیسک را از اوکراین به رسمیت نشناختیم. به دلیل اینکه بر اصول ثابت خودمان در سیاست خارجی تاکید داریم، گفت عبداللهیان. او اینچنین افزود که جمهوری اسلامی ایران موضعش از ابتدای این جنگ کاملا روشن است. ما موضوعگیری خود را در سطح عالی رهبریت کشورهایمان بررسی کردیم. ما مخالف جنگ هستیم و برای حل سیاسی تمرکز داریم و تلاش‌های زیاد بین مسکو و اوکراین چه در سطح وزارت کارهای خارجی و چه در سطح رئیس جمهور کشور هم داشتیم و امیدواریم که هرچه زودتر اوکراین به مرحله صلح برسد و جنگ در این کشور پایان بیابد. ما سیاست دوگانه نداریم، اما با اینکه ایران به سیاست دوگانه نداشتن خود در قبال بحران اوکراین اصرار می‌ورزد، هنوز ماه اکتبر سال 2022 خبرگزاری معتبر اسوسییتد پرس با تکیه به منابع خود نوشته بود که نظامیان ایرانی در نیم جزیره غصب شده کریم حضور دارند و با نظام‌های روس طرز استفاده طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت ایرانی را می‌آموزند و همزمان به خاک اوکراین شلیک می‌کنند. نماینده پنتاگون جان کریبی نیز از حضور نظامیان ایران در کریم خبر داد و گفت که ایران یک مقدار نامعین از درون‌های نو شهید 131 و شهید 136 خود را به روسیه داده است و همزمان اینستروکتورهای نظامی خود را نیز فرستاده است. روسیه سر از ماه آگوست سال 2022 شهرهای اوکراین را زیر بحران حمله‌های درون‌های ایرانی قرار داده است که باعث تخریب زیرساختارهای آب و گاز و برق گردیده، همزمان سبب جان باختن مقدار زیادی اهالی آسایشته نیز گردیده است. لازم به یادآوری است که در اول جنگ جانب ایران قطعا رد میکرد و اصرار می‌ورزید که به روسیه هیچ گونه درون نداده است و روس‌ها نیز همیشه تاکید می‌کردند که با درون‌های ساخته خود به شهرهای اوکراین حمله می‌کنند. ولی وزیر کارهای خارجه ایران 5 نوامبر سال 2022 قائل آمد که به روس‌ها درون فروختند، ولی پیش از هجوم روسیه به خاک اوکراین. تا این دم یک نماینده وزارت مدافع روسیه بخبر از آن که در پخش مستقیم قرار دارد به مجری تلویزیون اربکا گفته بود که
واقعا این درون ها ساخته ایرانی است، ولی حکومت ما این را پنهان می‌دارد. روسیه ماه فوریه سال 2022 به اوکراین حمله مسلحانه کرده قسمت دیگری از قلمرو آن را اشغال نمود و ماه اکتبر سال 2022 قسمای اشغال کرده دو ولایت دیگر اوکراین خرسون و زاپاروژه را نیز سرزمین خود اعلام کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه 18 ژانویه سال 2023 در فوروم عمومی جهانی اقتصادی که در داووس شویڅار برگزار گردید فاصلوی برآمد نموده از متحدان اوکراین دعوت نمود که از دودلگی دست کشیده هرچه زودتر اوکراین را با سلاح‌های جنگی ضروری از قبیل تانک و توپ و سیستم‌های دفاع هوایی تامین کنند، چون که به گفته او روسیه علاقه خود را در صف گروه‌های تروریستی قرار داده است. زلنسکی گفت جهان نباید در این مسئله کلوید، نه امروز و نه در آینده. دنیا باید امروز از یک گریبان سر برآورده به ضد دشمن عمومی مبارزه کند و از کمک‌های نظامی به اوکراین دست نکشند. تامین اوکراین با سیستم‌های دفاعی هوایی معنای آن را دارد که در آینده دیگر موشک‌های روسیه باعث مرگ اهالی آسایشته در شهرهای ما نمی‌گردند و فرستادن تانک‌های غربی به ما امکان فراهم می‌آورند که به ضد هجوم‌های نوبتی تانک‌های روسیه ایستادگی کنیم. کارشناسان سوئد در مورد پافشاری زلنسکی به دریافت تانک‌های غربی تاکید بر آن می‌کنند که این اشاره بی‌واسطه برابر آلمان است که تا به حال با گذشت نزدیک یک سال اجازه نمی‌دهد که کشورهای مثل پولش و فنلاندیا تانک‌های ساخت آلمانی را که با نام لیوپارد معروفند به اوکراین بدهند. بر اساس شرطنامه‌های بین دولتی کشورها نمی‌توانند به اجازه دولت استحصال کننده سلاح به طرف سیوم سلاح‌های خرید کرده خود را فروشند یا دهند. در این نشست کانسلر آلمان اولاف شولز نیز برآمد کرده و گفت که کشورش به اوکراین خیلی زیاد کمک‌های نظامی کرده است و در آینده هم ادامه خواهد داد، ولی در مورد اجازه دادن به کشورهای دیگر برای ارسال تانک‌های استحصال آلمان به اوکراین چیزی نگفت و به سوال داده شده در این مورد هم جوابی نداد. در همین حال روزنامه آلمانی می نویسد که اولاف شولز ضمن صحبت تلفنی با جو بایدن پیشنهاد کرده است که اگر جانب امریکا تانک‌های آمریکایی نوع ابرامس را به اوکراین فرستد، در چنین صورت آلمان نیز آماده است که تانک‌های لیوپارد را به اوکراین ارسال کند. همچنین زلنسکی افزود که در جهان متمدن بشریت به فکر پیشرفت علم و فناوری‌های نو کوشش‌ها به خرج می‌دهند، اما کشور تروریستی روسیه باشد مشغول قتل و کشتار انسان هاست. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 20 ژانویه سال 2023 از آشکار شدن شکل نو دزدی و بازداشت یک دختر جوان 18 ساله برای تصرف مبلغ‌ها از امیال الکترونی شهروندان خبر داد. مرکز مطبوعات میلیسیای پایتخت تاجیکستان می نویسد در نتیجه پیشرفت و ترقیات روزافزون جمعیت، مناسبت‌های مالیوی و داد و گرفت‌های پولی نیز به شکل الکترونی گذشته استودند و در این زمینه صادر گردیدن جنایت‌های گوناگون و ربوده شدن مبلغ‌های شهروندان نیز به چشم می‌رسد. وابسته به این استفاده برندگان حامیان الکترونی را می‌باید پیش از همه دانش‌های تکنولوژی و طرز درست و بی‌خطر استفاده بردن حامیان الکترونی را از خود نمایند تا به دام دزدان و قلابان نیفتند. از جمله کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت در نتیجه بررسی عرض و شکایت شهروندان یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی را عملی نموده یک دختر جوان را همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کردند. این نفر شهروند ناصر و سمیه سفرعلیونا سال تولدش 2004 استقامت کننده شهر دوشنبه می باشد که قبلا با جرم غارتگری دستگیر شده است. خود سمیه ناصر و برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی به گفته مقامات میلیسیا او شکل نو تصرف مبلغ‌های شهروندان را از خود نموده است و با هر راه و واسطه رمز حامیان الکترونی شهروندان را به تلفن موبیلی خود پیوست نموده مبلغ‌های شهروندان را به کارت بانکی خود انتقال می‌داده است. از جمله با همین طرز هنگام در داخل مرکز سودای صدبر قرار داشتن به طریق پنهانی از حامیان الکترونی یک سوداگر مبلغ 4490 سومانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. همین طریق دستگیر شدن ناصر و سمیه 18 ژانویه سال جاری از حامیان الکترونی یک کارمند مرکز سودای شامنصور نیز 7190 سومانیش را به حامیان الکترونی خود گذرانیده به جبر دیده ضرر کلان رسانیده است. مرکز مطبوعات میلیسیای دوشنبه گفت بعد بازداشت
از سمیه نوسرова یک مقدار مبلغ‌های ربوده شده همچون دلیل شیعی دریافت و مصادره کرده شد. عین زمان گمانبر شونده نوسر و سمیه در حبس پیشکی قرار داشته تفتیشات با مقصد معین نمودن دست داشتن نام برده در دیگر حالت‌های جنایتی جریان دارد. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 41 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد 27 دکتر سال 2022 تخمینا ساعت 05:00 دقیقه با مقصد کشتار به منزل استقامتی مرد 44 ساله ساکن همین ناحیه وارد گردیده با داس آهنین با خود آوردهش یک چند مرتبه به اعضای بدن او زده از سبب بیدار شدن اهل عائله‌اش مقصد جنایتکارانه خود را به آخر نرسانیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. نسبت مرد گمانبر با ماده 32 قسم یکم کد جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. 8 ینوار سال 2023 تخمینا ساعت 18:30 دقیقه شهروند نوربوتایف اسلامیدین سال تولدش 1997 ساکن ناحیه نورآباد هنگام در بلنده تپه واقع در زمین‌های چراگاه حدود دهه مرگان ناحیه دنغره قرار داشتند یادکای تراکتور تمغه بلاروس را که به تراکتور به واسطه قوه دست با همراهی دیگر شهروندان از بلندی به پایان فراوردن می‌خواستند یادکا چپه شده نام برده زیر یادکا مانده جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند عریضه زن 34 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردید که 6 ینوار سال 2023 تخمینا ساعت 12:30 دقیقه شخصان نامعلوم با رای آشکارا در نزد بنای استقامتیش از دست دختر نابالغ 14 سالش یک عدد تلفن موبیل تمغه سامسونگ گالاکسی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 1800 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نسبت نام برده پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.